آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم نے علم کلام کے درس میں جو وسعت کائنات کا موضوع تھا، خدا کے فضل و کرم سے اسے مکمل کر لیا. اب کائنات کے بارے میں ہی ایک اور موضوع سامنے آ رہا ہے، بہت اہم ہے، اگرچہ مختصر ہم اسے بیان کریں گے، 1 یا 2 جلسوں میں مکمل کر لیں گے، اور وہ ہے بہت ہی اہم، وہ ہے اللہ کی رزاقیت کے بارے میں، اور اسے انگریزی میں فوڈ چین کہتے ہیں. بہت ہی دلچسپ موضوع، اور اس کا ترجمہ ہوگا سلسلہ غذائیت. سلسلہ غذائیت، سلسلہ یعنی چین، غذائیت فوڈ کا، نیوٹریشن کی چین یا فوڈ چین، اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اس مسئلے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے مشاہدے میں یہ مسئلہ پہلے سے ہی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یا مادہ پرست کے مادے نے یا اس کی فطرت نے ایک ایسا سلسلہ زندگی کا دنیا میں مرتب و منظم کیا ہوا ہے کہ ایک چین کی صورت میں جاندار، ہارزنٹل نہیں بلکہ ورٹیکل عمودی. تو اس ورٹیکل چین کے اندر نیچے سے اوپر، اس چین کے اندر مختلف حیوانوں کو، مختلف جانداروں کو، مختلف ذی حیات کو مختلف پوائنٹس پر مقرر کیا ہوا ہے، اور ان کو جہاں بہت ساری چیزوں کی پہلے سے ہی انہیں خبر دی گئی ہے، ان کے اندر، ان کے وجود کے اندر الہام ڈالا گیا ہے. اسی طرح کیا کھائیں گے اس کے بارے میں بھی پہلے سے مقرر ہے کہ کون سی ذی حیات کیا کیا کھا سکتی ہے. انسانوں کی طرح فری نہیں ہے، انسان فری ہے اس وجہ سے کہ عقل ہے، اور عقل کے لیے ساتھ ساتھ ان کو بتایا گیا ہے کون چیز حرام ہے، کون چیز حلال ہے، کیوں حلال ہے اور کیوں حرام ہے، اس لیے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں کب کیا کھانا چاہیے. اور بالعلوم ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ انسان وہ ہستی ہے، وہ جاندار ہے جو تقریباً ہر چیز کھاتی ہے، کبھی حلال جان کر اور کبھی بغاوت کے طور پر حرام جان کر بھی کھا لیتے ہیں، نہیں چھوڑتے. صرف اس وقت پیچھے ہٹتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ یہ چیز میرے لیے زہر ہے. جب پتہ ہو، اگر پتہ نہ ہو تو بے خبری میں وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو انسانوں کا
یہ خاص وتیرہ ہے. انسانوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہوئی ہے. تو باقی ذی حیات جو ہیں ان کے لیے ہر چیز مقرر ہے، ان کے بیہیویئر کے اندر، ان کے سلوک کے اندر ہر چیز مقرر ہے، اور کھانے پینے کے بارے میں بھی مقرر ہے، کیا کھائیں گے، غذا کیا ہوگی. میں نے ایک بار مثال دی تھی کہ گائے کبھی کارنیورس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے مقرر ہے کہ وہ گھاس کھائے گی، اور شیر کبھی ویجیٹیرین نہیں ہو سکتا، ہربیوور نہیں ہو سکتا. ہربیوور یا ویجیٹیرین یعنی گیاہ خوردنی نہیں ہو سکتا ہے، گیاہ خور نہیں ہو سکتا ہے، خضروات خور نہیں ہو سکتا ہے، آکل الخضروات نہیں ہو سکتے. وہ آکل اللحوم ہے، گوشت کھاتا ہے، کارنیورس ہے، وہ کارنیور ہے، اور اس کی صفت ہے کہ کارنیورس ہونا اس کی صفت ہے. تو لہٰذا یہ مقرر ہے پہلے سے ہی کس کو کیا کھانا ہے، مرتب ہے اور منظم ہے، ایک نظم ہے، باضابطہ ایک نظم ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک مخصوص لیول پر ایکو سسٹم برقرار ہے. ایکو سسٹم جو ہے، ایکو سسٹم برقرار ہے. ترتیب کا جو سسٹم ہے حیاتیات کے اندر، تو وہ نظام زیست، ایکو سسٹم یعنی نظام زیست، نظام زیست کا جی لینے کا نظام، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نظام زیست یعنی جی لینا، ٹو لیو انڈر اے پرٹیکولر سسٹم، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم. ایکو سسٹم، اور یہ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور چونکہ ضروری ہوتا ہے اسی لیے سورہ الرحمن کے اندر آیت شریفہ نازل ہوئی ہے الرحمن کے اندر. بتائیے میزان کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے سورہ الرحمن کے اندر موجود ہے؟ وَأَقِیمُوا شاباش یاد نہیں ہے؟ ہاں بہت اچھے. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، وزن یعنی سسٹم. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بالقسط، بالقسط یعنی عدل یہ ہے کہ آپ یہ برقرار رکھیں. آپ اس میں بے ترتیبی پیدا کریں گے، ڈس آرڈر پیدا کریں گے، تو وہ قسط نہیں ہے، وہ ظلم ہے. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، بیلنس برقرار رکھیں، بیلنس برقرار رکھیں. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، عدالت کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی ایک طرف نہیں جانی چاہیے کوئی بات. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا، اور نہ ہی تُخْسِرُوا الْمِیزَان، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان. جو یہ ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم جو ہے اس کو کسی صورت میں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اس کا نظم برقرار رکھنا ہے. اس کا نظم برقرار رکھنا زندگی، حیات انسانی ہو یا غیر انسانی، حیات جو ہے اس کائنات کے اندر اور اس زمین کے اوپر وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، وہ غیر منظم نہیں ہونا چاہیے. اس کی ترتیب اور اس کا نظم برقرار رہنا چاہیے. تو یہ کب برقرار رہے گا؟ یہ تبھی برقرار رہے گا جب کہ اپنے انسٹنکٹ کے مطابق، اپنی جبلت کے مطابق، حیوانوں کے سلسلے میں اور پلانٹس کے سلسلے میں بھی اسی طرح ان کی اپنے الہام کے مطابق جو ان پہ اتارا گیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کھانوں کا انتخاب کریں. جو کھانے ان کے لیے مقرر ہیں جبلت کے اندر وہی کھائیں، اس کے الگ، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہ کھایا کریں. نہ کھایا کریں کیوں؟ وہ تو کھائیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کو تو وہ ہضم ہی نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
تو وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے یہاں کے گاؤں میں دیہات کے اندر کبھی کبھی چاول ہوتا ہے ایسا پڑا ہوا تو بکری آتی ہے اور چاول کھاتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ کلو کھائے گی, اس سے زیادہ تو نہیں کھائے گی نا, تو ایک دم سے اس کی انڈائجیشن ہو جاتی ہے, قولنج ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے, کیونکہ اس نے غیر فطری غذا کھائی. اس کے لیے جو مقرر ہے غذا وہ ہے گھاس پھوس, وہ کھائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب غیر فطری غذا کھائے گی تو مر جائے گی, اور ان کو یہ پتہ ہے. کبھی کبھی جب کچھ نہ ملے تو چاول کھانے لگی بکری بیچاری. تو لہذا یہ سسٹم بہت دلچسپ سسٹم ہے. اس کو اسٹڈی کرنے پر, اس کو سمجھنے پر اگر تھوڑا سا ٹائم آپ کا صرف ہو بھی جائے, ہم یہاں صرف 1-2 جلسوں میں ختم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو لیکن اگر آپ اپنی جگہ اس فوڈ چین کا مطالعہ کریں گے, اس کی اسٹڈی کریں گے اور اس پہ کچھ ٹائم خرچ کریں گے تو فائدے کی بات ہوگی. بہت دلچسپ ہے یہ, اور یہ ضروری علوم کا ایک حصہ ہے, ضروری علوم کا ایک حصہ ہے. اب مختصر بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے کچھ سٹیپس ہیں. ہم نے کہا ایک جو خط ہے, ایک خطی اعتبار سے مختلف نقطے ہیں, اور عام طور پر جنرلی انہیں 4 مختلف مقامات کے اندر مختلف کلاسز میں, مقامات نہیں بلکہ کلاسز میں بانٹا گیا. یہ یوں ہے, خط ایک ہے, نیچے ایک طرح کے جاندار رہتے ہیں, سب سے اوپر دوسرے طرح کے جاندار رہتے ہیں, اور بیچ میں اور 2 قسم کے جاندار رہتے ہیں. 4 مختلف سٹیجز ہیں, 4 سطحیں ہیں, 4 زینے ہیں. ان زینوں پر مختلف قسم کے جاندار کھانے کے بارے میں, کھانے کے معاملات میں رہتے ہیں. اور جب یہ چوتھے کی باری آتی ہے تو یہاں سے آ کر اس کا یہاں سلسلہ مل جاتا ہے. تو لہذا یہ بحیثیت ایک سرکل کے بھی مانا جاتا ہے, خط کے طور پر سمجھنے کے لیے, لیکن عملی طور پر ایک سرکل کے طور پر. جیسے ہوتا ہے واٹر سائیکل, سائیکل کے طور پر, سرکل نہیں سوری, سائیکل کے طور پر ایک سائیکل, فل سائیکل جو ہوگا, اس فوڈ سائیکل پورے کا پورا جب پورا ہوتا ہے تو اوپر والا جو ہوگا, اوپر والا وہ اصل میں اس کے لیے فراہم کرتا ہے کھانا. یہ والا اس کے لیے کھانا فراہم کرتا ہے, یہ والا اس کے لیے کھانا فراہم کرتا ہے, اور یہاں کے اس کے لیے کھانا فراہم کرتے ہیں, اور یہ والے جو کام کرتے ہیں تو وہ کام اس کے لیے مددگار ہوتے ہیں کھانا حاصل کرنے میں. تو اس طرح سے ایک سائیکل بن جاتا ہے 4 پوائنٹس کا, ایک یہاں, ایک یہاں, ایک یہاں, ایک یہاں. اب یہ 4 پوائنٹس کون سے ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. سب سے نیچے جو چیز ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کر کے, سورج سے روشنی حاصل کر کے اس روشنی کی وساطت سے ان کے جو پتے ہیں, لیوز جو ان کے ہیں وہ کارخانے بن جاتے ہیں, اور ان کارخانوں میں غذا تیار ہو جاتی ہے. تو لہذا سب جہاں کہیں آپ پودے دیکھیں گے, پیڑ پودے دیکھیں گے, وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں. یہ پروڈیوسرز ہیں, غذائیت کے بیسک پروڈیوسرز, پرائمری پروڈیوسرز, پرائمری لیول. یہ پرائمری لیول ہے, یہ والی لیول پرائمری لیول ہے. اور پرائمری لیول میں کیا ہوتا ہے, میں نے یہ کہا کہ اس میں پیڑ پودے ہوتے ہیں, اور انہیں فطرت کی طرف سے, مادے کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے پتے فراہم کیے گئے. جڑیں ہیں, تنے ہیں, شاخیں ہیں, اور شاخوں پر پتے ہیں, بے شمار پتے ہیں, اور ہر پتا ایک کارخانہ بن جاتا ہے غذا تیار کرنے کا. اور وہ کیسے تیار کرتے ہیں, ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو ہم
फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी रोशनी के में, सूरज की रोशनी के अंदर ग़िज़ाएँ जो हैं एलिमेंट्री, उनके एलिमेंट्स ग़िज़ाओं के वो सिंथेसाइज करते हैं, आपस में मिलाते हैं और कार्बोहाइड्रेट की सूरत में तैयार करते हैं ग़िज़ा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं। और जब ये ऐसा करते हैं तो साथ में क्या होता है, ये पत्ते वगैरह किन के खाने के लिए हैं, जानवरों वगैरह के लिए खाने के लिए, और किसको खाना फराहम करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इस प्रोसेस के दौरान, CO2 लेते हैं और वापस ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वह ऑक्सीजन जानदारों के काम आती है और इंसानों से ज़्यादा मुनाफ़िख़ोर है। और ख़ुद उनको क्या मिलता है, उनको खुद मिलता है जीने के लिए, रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनको अपनी ग़िज़ा भी मिल जाती। तो गोया ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये पहली क्लास जो है ये है फूड प्रोड्यूसर्स, बेसिक प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स, मुंतज कहेंगे इनको, मुंतज प्रोड्यूसर्स, इनको हम कहेंगे मुंतज। मुंतज ने सान्या पैदा करने वाले, प्रोड्यूसर सान्या पैदा करने वाले। इकोनॉमिक प्रोडक्शन होती है तो यहाँ फूड प्रोडक्शन होती है। जैसे आपके यहाँ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं तो ये भी फूड प्रोसेसिंग जो कारखाने इनके हैं वो क्या है, पत्ते हैं। इसीलिए शायर कभी कहता है कि पत्ते पत्ते में खुदा का परतो मिलता है, पत्ते पत्ते में खुदा का परतो मिलता है। पत्ते पत्ते में, एक एक पत्ते में आपको सबूत मिलेगा अल्लाह के वजूद का। फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर्स और किसी का इस्तेमाल करते हैं नहीं, तो इसको ऑटो प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑटो यानी खुद करते हैं तैयार, किसी के मातहत नहीं रहते हैं। ऑटो खुद कार, ट्रॉफ पैदा करते हैं। ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ है। ये पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे, सब्जियाँ, बड़े बड़े दरख्त मुख्तलिफ़ किस्म के जिनके पत्ते सब्ज़ होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स बग़ैर किसी की मदद के खुद पैदा करते हैं, अपनी ग़िज़ा भी और औरों को भी फराहम करते हैं। क्या कमाल है, ये खुद कफ़ील हैं और औरों को भी सप्लाई करते हैं। ये गौर करने की बातें, कायनात के एक एक ज़रे पर आप गौर करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, 70 साल के है इबादत के बराबर। 70 साल की इबादत के बराबर है। एक लम्हे का, ये नहीं कि पूरे 30 मिनट का नहीं, एक लम्हे का गौर व फिक्र। और यही बड़ी इबादत हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम बाबुल इल्म के पैरोकार हैं, इसलिए हमें इल्म से कोई सरोकार नहीं। उसके पास इतना सारा इल्म है, हमें भी मिलेगा, हम क्यों खुद हासिल करें। ये तो अक्ल नहीं कहती है, ये है कि नहीं, ये मैं तंज़िया कह रहा हूँ। ये इसको मैं कहूँगा ये आयरनी है। एक आयरनी है कि जो लोग अपने आप को बाबुल इल्म का पैरोकार कहते हैं, वही इल्म से दूर भागते हैं, वही इल्म से दूर भागते हैं। क्या करें, शोमी किस्मत, उर्दू में कहा जाता है शोमी किस्मत, यानी किस्मत की बदकिस्मती, शोमी बदकिस्मत, किस्मत की बदकिस्मती। तो बहरहाल खुदा करे कि हर किसी को हिदायत हो, हर किसी की हिदायत हो।
फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रोड्यूसर्स, बेसिक मुंतज, बेसिक प्रोड्यूसर्स और खुद ही पैदा करने वाले, किसी दूसरी की मदद के बगैर, लिहाजा इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स प्लूरल बनाएंगे तो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। एक कहेंगे एक दरख्त एक पेड़ तो ऑटोट्रॉफ है, तो बहुत सारे कहेंगे तो ये है। ये पहली लेवल है। दूसरे दर्जे पर आते हैं फर्स्ट कंज्यूमर्स, फर्स्ट या प्राइमरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट ऑर्डर पहले दर्जे के कंज्यूमर्स, ये पहले दर्जे के कंज्यूमर्स जो हैं ये इन सब्जियों को हलाक करते हैं और खाते हैं। उनको खाते हैं यानी उनको हलाक करते हैं, इसलिए इनको मुस्तहलिक नाम पड़ा है। मुस्तहलिक, हलाक करने वाले, खुद गर्ज लोग। ये मीम है, मुस्तहलिक अपने जिंदा के रहने के लिए दूसरों को मारते हैं, खाते हैं, ऐश करते हैं। ठीक है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, औरों को हला करके अपना पेट भरते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो ये दूसरी लेवल के फूड चेन में जमात है, जो कुछ ये वाले तैयार करते हैं, ये वाले निचले वाले कारीगर, ये कारीगर नहीं कहेंगे, कारकुन कहेंगे, काम करने वाले, कारखानों के कारकुन जो है अपने कारखानों में जो तैयार करते हैं, तो ये लोग खाते हैं, हड़प कर जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक दूसरी तारीफ मिलेगी फूड चेन की। फूड चेन किसे कहते हैं जी? फूड चेन कहते हैं जब एक दर्जे के जानदार निचले दर्जे के जानदारों को खा लें, हड़प कर लें, और इस तरह ग़िज़ाइयत नीचे से ऊपर मुंतकिल हो जाए, यहाँ से इधर मुंतकिल हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। जो इन्होंने तैयार किया, क्या तैयार किया? सूरज से एनर्जी ले ली, सूरज से एनर्जी लेकर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसकी ग़िज़ा बन गई। न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, दो चीज़ें। ये दो चीज़ें खुद भी खाते हैं और उसके अलावा औरों को भी खिलाते हैं। तो जब औरों को खिलाते हैं उसका मतलब ये हुआ कि ग़िज़ाइयत और एनर्जी, क़ुव्वत और ग़िज़ाइयत, दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं इस दूसरे क्लास के अंदर, और यही फूड चेन। और इधर वाली कहाँ मुंतकिल हो जाएगी? इधर वाली कहाँ मुंतकिल हो जाए? इधर। और इधर वाली वापस साइकिल पूरा करने के लिए कहाँ मुंतकिल हो जाएगी? जहाँ ये रहते हैं उस माहौल के अंदर, सॉइल के अंदर, यानी इनको फ़ायदा होगा उसका। तो ये फूड चेन क्या असल में क्या है फिर? असल में ये फूड चेन लिहाजा इंटर डिपेंडेंस है। एक दूसरे पर इन्हिसार करना, बाहमी इन्हिसार, एक दूसरे पर मुनहसिर होना, एक दूसरे पर इन्हिसार करना, ये फूड चेन की असल है। हर जी हयात ज़िंदा के रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए औरों पर निर्भर करता है, औरों पर मुनहसिर रहता है, औरों पर डिपेंड करता है, तब ज़िंदा रहता है। और ख़ुद उस पर कोई और जमात डिपेंड करती है और उसे खा के ज़िंदा रहती है। हर कोई दूसरे को खाकर ज़िंदा रहती है। गोया इन्हिसार किया, डिपेंड रह गए। अगर ये ना हो ये सब के सब, इससे ऊपर जितने सारे हैं, ज़िंदा रहना मुश्किल है। ये कहते हैं इंटर डिपेंडेंस, इंटर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, इंटर डिपेंडेंस। बाहम इन्हिसारी, बाहम इन्हिसारी, तो ये है दूसरी लेवल। अब ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें गिया
खुजरवात, सब्जियाँ, पत्ते, पौधे, छोटे छोटे पौधे, पूरे के पूरे, खाली पत्ते नहीं, पूरे के पूरे। आप इनमें से आप मौजूद हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? अपने हैं, मौजूद हैं। कितनी सब्जियां खाते हैं हम, और एक जमात है वो सिर्फ यही खाते हैं, उसके अलावा गोश्त वगैरह नहीं खाते। वेजिटेरियन, वैष्णवी, वैष्णव महाराज के पैरोकार सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है कि नहीं? उनकी नज़र में शायद जो गोश्त के बने हुए जानदार हैं उनमें हयात है, ज़िंदगी है, लेकिन शायद इनमें ज़िंदगी नहीं, हालांकि इनमें भी ज़िंदगी है। बहरहाल, तो लिहाजा इन चीज़ों को ये वाले खाते हैं, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट प्राइमरी, ये असल में से दूसरा स्टेज है। दूसरा स्टेज में फर्स्ट कंज्यूमर्स हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं मुस्तहलिक, भेड़ बकरी वगैरह वगैरह। और फिर दूसरी लेवल पर आती है सेकेंडरी, सेकंड या सेकेंडरी, सेकंड या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नीचे प्रोड्यूसर्स, यहाँ प्रोड्यूसर, यहाँ से लेके कंज्यूमर्स। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, ये कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये भी कंज्यूमर्स, ये मुस्तहलिक दर्जे अव्वल, ये मुस्तहलिक दर्जे दो, ऊपर वाले सेकंड ऑर्डर के, सेकेंडरी। और कभी कभी ये सिलसिला टर्शरी पर भी आता है, कहीं बीच में टर्शरी तीसरे दर्जे के कंज्यूमर्स बन जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये दो दर्जे की होते हैं, आमतौर पे, कभी कभी तीसरा दर्जा भी, लेकिन आमतौर पर दो दर्जे के। अब ये सब्जियां गाय ने खा ली, बकरी ने खा ली, भेड़ ने खा ली, वगैरह वगैरह ने खा ली। फिर इनको, इनके ऊपर मुस्तहलिकीन जो है वो खाएंगे। यहाँ कौन आएंगे भेड़ बकरी के लिए? हैं? इंसान तो हर जगह है। कौन? कार्निवोर्स। यहाँ कार्निवोर्स, ये हर्बीवोर्स हैं और ये कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स यानी आकल, आकल यानी खाने वाला, आकलुल खजरवात अरबी में, और अंग्रेजी में हर्बीवोर्स, हर्बी VORES, हर्बीवोर्स। और फारसी में गियाखोर, गियाखोर। ये सब इनके नाम हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के, आकलुल खुजरवात, हर्बीवोर्स या गियाखोर। और कॉमन लैंग्वेज में वेजिटेरियंस, ये कंज्यूमर्स। अब इनके ऊपर, अब इन वेजिटेरियंस को भी कोई ना कोई खाएगा। अव्वल तो इंसान खाएगा ही, इंसान का तो पहला हक बनता है ना, जैसे इनको पहले इंसान का इनाम आ गया, क्योंकि इंसान का पहला हक बनता है, क्योंकि इंसान तो क्राउन है, इंसान तो मास्टर है, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, तो इसलिए उसका पहला हक बनता है। लेकिन उसके अलावा भी हैं, बताइए। यहाँ तो आपके कॉक्स एंड हेन्स भी आएंगे, उसके ऊपर लाइन आएगा, टाइगर आएगा, इस तरह से बहुत सारे आएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे ले जाते हैं कल। तो मेरा ख्याल था 2 ही दिन लगेंगे, शायद तीसरे पर भी जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुख्तसर इस सिलसिले को बहस करेंगे, और बहस करने के बाद आखिर पर फूड चेन की चंद एक मिसालें देंगे, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए।